सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। अज तो अंत होने जा रहा है। जी हां, कोरोना के काल का अंत होने जा रहा है, जिस की शुरुआत अज तो होने जा रही है। अज तो कोरोना खिलाफ सब तो वड्डे अभियान की शुरुआत होने जा रही है। देश दे विच शुरू होगा सब तो वड्डा टीकाकरण अभियान। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी हुण तो 1.5 घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे आगाज करेंगे इस टीकाकरण अभियान का। पहले गेड़ दे विच 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्करां नूं टीका लगाया जाएगा। पहले दिन देश भर च 3 लाख सेहत मुलाजमां नूं वैक्सीन लगेगी। पीएम मोदी अज कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। तां इस टीकाकरण अभियान दीआं तैयारियां पूरे देश दे विच मुकम्मल कर लईआं गईआं ने। वख-वख सूबिआं दे विच वैक्सीन भेजण दा काम पूरा हो गया है, जिस तो बाद हुण अगला अज जो स्टैप है पहला वो है वैक्सीन लगाउणा। तां सब तो पहला जो सेहत मुलाजम ने उन्हां नूं वैक्सीन लगाई जाएगी। अज 3 लाख सेहत मुलाजमां नूं जो वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाउण दे लई तैयारियां मुकम्मल कर लिया गईआं ने। बकायदा अफसर तैनात किए गए ने, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए ने, वेटिंग रूम बनाए गए ने। वैक्सीन लगाउण तो पहलां तुहानूं डॉक्टर नूं अपनी जानकारी देनी होवेगी। जेकर कोई समस्या तुहानूं सेहत संबंधी आ रही है तां पहले गेड़ दे विच अज पहली डोज लगेगी, जबकि 28 दिनों बाद दूजी कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। हुण सिलसिलेवार ढंग दे नाल तुहानूं वैक्सीनेशन दे नाल जुड़ियां 10 वड्डियां गल्लां दस दिंदे हां। देश भर दे विच वैक्सीन दे लई 3000 वैक्सीन सेंटर बनाए गए ने। हर सेंटर ते 100 लोकां दा वैक्सीनेशन होवेगा। पहले गेड़ दे विच 3 करोड़ लोकां नूं वैक्सीन लगेगी। हालांकि अज सिर्फ 3 लाख सेहत मुलाजमां नूं वैक्सीन लगेगी। पहले गेड़ दा सारा खर्च केंद्र सरकार चुकेगी। पहले दिन यानी कि अज 3 लाख लोकां दा टीकाकरण होवेगा। हर शख्स नूं वैक्सीन दियां 2 डोज दित्तियां जाणगियां। पहली डोज अज दित्ती जाएगी ते 28 दिन बाद दूजी डोज दित्ती जाएगी वैक्सीनेटर नूं। कोविशील्ड अते कोवैक्सीन दे नाल इह वैक्सीनेशन दा जो काम है वह पूरा किया जाएगा। गर्भवती महिलावां नूं अजे टीका नहीं लगेगा। 18 साल तो घट उम्र वालियां नूं भी टीका अजे नहीं लगाया जाएगा। तां इस दे नाल ही जो होर गल्लां ने वह भी लगातार तुहानूं दस रहे हैं कि किहड़ियां गल्लां ध्यान च रखनियां होणगियां। जेकर तुसीं कोवैक्सीन लगवाउण जा रहे हो तां किस नूं लगेगा टीका पहले फेज दे विच, वह भी तुहानूं दस दिंदे हां। पहले फेज दे विच कुल 3 करोड़ लोकां नूं वैक्सीन दित्ती जाएगी। 1 करोड़ सेहत मुलाजम, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वॉरियर यानी कि पुलिस मुलाजम या जिहड़े भी लोग फ्रंट लाइन ते आके काम करते रहे ने, जिस दे विच तीजा दर्जा मुलाजम आउंदे ने। दूसरे फेज दे विच 27 करोड़ लोकां नूं वैक्सीन दित्ती जाएगी। इस दे विच 50 साल तो ज्यादा उम्र के सारे लोग होणगे। गंभीर बीमारी तो पीड़ित लोकां नूं भी पहल दी जाएगी। तां पहले फेज दे विच फ्रंट लाइन वर्कर्स नूं सेहत मुलाजमां नूं पहल ते दूजे फेज दे विच जो 50 साल तो उम्र ज्यादा है जिन्हां दी उन्हां नूं पहल दी जाएगी। पंजाब दे विच किस तरह दीयां तैयारियां ने? पंजाब दे विच कोवैक्सीन अज जदों लगाई जाएगी उस दे लई 59 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए ने। 5900 हैल्थ वर्करां दा टीकाकरण होवेगा। पहले गेड़ च कोल 1.74 लाख हैल्थ वर्करां नूं वैक्सीन दित्ती जाएगी। दूजे गेड़ दे विच कैप्टन भी वैक्सीन लगवाउणगे। तां दूजे गेड़ दे विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कोवैक्सीन लगवाउणगे। तां पंजाब दे विच तैयारियां मुकम्मल कर लईआं गईआं ने। 59 जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए ने ते 5900 हैल्थ वर्करां दा टीकाकरण होवेगा। हरियाणा दे विच तैयारियां किस तरह दीआं ने वह भी तुहानूं दस दिंदे हां। हरियाणा दे विच 77 वैक्सीन सेंटर बनाए गए ने ते करीब 7700 ही हैल्थ वर्करां नूं वैक्सीन दित्ती जाएगी। पंजाब च 59 सेंटर ने, 5900 वर्करां नूं वैक्सीन लगाई जाएगी। तो हरियाणा च 77 वैक्सीन सेंटर ने ते 7700 हैल्थ वर्करां नूं वैक्सीन दित्ती जाएगी। इस तो इलावा जो होर सूबे ने उत्थे भी तैयारी की गई है, क्योंकि वैक्सीन पहुंचण दा काम कल सारे पासे मुकम्मल हो गया सी। हिमाचल दे विच किस तरह की तैयारी है? हिमाचल दीयां तैयारियां भी तुहानूं दस दिंदे हां। तां हिमाचल दे विच 27 वैक्सीन सेंटर बनाए गए ने ते करीब 2500 हैल्थ वर्करां नूं वैक्सीन दित्ती जाएगी। हिमाचल दे विच 27 वैक्सीन सेंटर वख-वख थावां ते वख-वख शहरां च बनाए गए ने ते करीब अज 2500 हैल्थ वर्करां नूं वैक्सीन दित्ती जाएगी। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, एंट्री देगा, ਤੁਹਾਡੇ पेपर्स चेक होंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ एंट्री दी जाएगी। दूजा अफसर दस्तावेज दोबारा चेक करेगा, यानी कि रीचेकिंग होगी। तीजा अफसर ਤੁਹਾਨੂੰ वैक्सीन लगाएगा। चौथा अफसर मरीज की निगरानी करेगा, क्योंकि वैक्सीन लगन तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ घंटा ऑब्जर्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ चौथा अफसर ਤੁਹਾਨੂੰ ऑब्जर्व करेगा। पंजवां अफसर सेंटर ते भीड़ कंट्रोल करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर फॉलो होवे इसका भी ख्याल रखा जाएगा। जो वैक्सीनेटर है उसकी की जिम्मेवारी है, उसनू की अपनी जानकारी देनी होगी डॉक्टर्स नू। जेकर किसी दवाई या चीज से गंभीर एलर्जी हुई होवे तो उसके बारे जानकारी देनी होगी। जेकर तुहानू बुखार है इस बारे भी तुहानू जानकारी देनी होगी। जेकर तुसी कोई खून पतला करन दी दवाई ले रहे हो उस दे बारे भी तुहानू जानकारी देनी होगी। ब्लीडिंग संबंधी जेकर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसके बारे भी जानकारी देनी होगी। जेकर तुहाडी इम्यूनिटी कमजोर है तो इसनू स्ट्रोंग करने के लिए कोई तुसी दवाई लै रहे हो उसके बारे भी तुहानू डॉक्टर्स नू दसना होगा। ये गल हमेशा याद रखन सारे कि बिना किसी भी तरह की जो जानकारी सांझे कीते वैक्सीन नू ना लगवान ते ना ही कोई जो गल छुपाई जाए डॉक्टर्स दे कोलों। हर गल है उन्होंने साफ दस दी जाए। गर्भवती या ब्रेस्ट फीडिंग महिला नू भी दसना होगा। प्रेगनेंसी प्लान कर रही महिलावां नू भी जानकारी देनी होगी। कोरोना तो बचा ली जेकर तुसी पहला कोई टीका लगवा चुके हो तो उसके बारे भी तुहानू जानकारी देनी होगी। ये तो वैक्सीनेशन लगन तो पहलां दीयां गल्लां ते तुहानू की दसना होगा, वैक्सीन किद्दां दित्ती जाएगी वो गल्लां सी। हुण वैक्सीनेशन तो बाद की होगा वो भी दस दिंदे आ। वैक्सीन देने तो बाद तुहानू 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन हॉल दे विच रखिया जाएगा। एमरजेंसी दे लई एंबूलेंस भी उत्थे रहेगी ताकि जेकर कोई समस्या तुहानू सेहत संबंधी आ जाती है तो फिर तुरंत तुहानू हस्पताल भी लिजाया जा सके। टोल फ्री नंबर 104 ते किसी भी वेले तुसी संपर्क कर सकते हो। जेकर 30 मिनट तो बाद घर जाने तो बाद कोई समस्या तुहानू आंदी है तो तुसी किसी भी वेले 104 नंबर जो टोल फ्री है उस पर कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हो। टीका लगाउण ते सेहत विगड़े तो डॉक्टर नू दसो। टीकाकरण बारे जानकारी लई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 1075। इस तो तुसी जानकारी ले सकते हो। जेकर कोई तुहानू खदशा है, कोई शंका है वो दूर कर सकते हो 1075 ते कॉल करके कि किस तरीके दे नाल जो वैक्सीन लगाई जानी है उसके लिए की जरूरी है, जो दस्तावेज लैके जाने ने किहड़े-किहड़े दस्तावेज उस दे विचों चाहीदे ने, तां ये तमाम जानकारी तुसी हासिल कर सकते हो। तो पंजाब तो लैके चंडीगढ़ तक किस तरह दी तैयारियां कीतियां गईयां ने। अज कोरोना के अंत की शुरुआत होने जा रही है, किस तरह दी तैयारियां ने जान लेने। चंडीगढ़ तो मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़े ने, अमृतसर तो राजीव शर्मा, मोहाली तो अर्शदीप अर्शी। तो सब तो पहला मोहाली का रुख करते हैं क्योंकि इत्थे टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करनगे। तो अर्शदीप फिलहाल की कुछ तैयारी है, मोहाली नूं कितनी वैक्सीन मिली है, कितने सेंटर इत्थे बनाए गए ने, तो अज कोरोना के अंत लई किस तरह दी तैयारियां ने? जी अमृत, मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਜ਼ 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੋਤ ਨੇ। ਮੈਮ थोड़ा जानकारी दिओ कि किस तरीके दे नाल प्रोसैस फॉलो किया जाएगा। अज जिवें जिहड़े फ्रंटलाइन हैल्थ केयर वर्कर्स ने उन्होंने वैक्सीन दी जानी है। हर सेंटर दे विच सानूं दस्सिया गया सीगा कि 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। की प्रोसीजर फॉलो होएगा? गुड मॉर्निंग जी। प्रोसीजरली ऑलरेडी ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਂਡਲਰਸ, ਆਈਸੀਯੂ ਹੈਂਡਲਰਸ, ਓਟੀ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਔਨ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰਲੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਅ ਵਰਬਲ ਕੰਸੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਭਗਤ ਸਰ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ HS ਚੀਮਾ and the block in charge is Dr. Sandeep Singh and I am the supervisor for phase 6 area. I am Dr. Taranjot. So basically ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। So in this what we have one vaccination officer number 1 to 4. One would be a police personnel ਜਿਹੜਾ ਕਿ main entry ਤੇ guard ਕਰੇਗਾ to just confirm the entry of the beneficiary entering in so that ਜਿਹੜੇ identified ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ injectable ਹੋਏ। Second would be our computer operator
who would be a vaccination officer number 2. So he or she would be verifying the photo ID proof of the beneficiary. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਓਰਲ ਕੰਸੈਂਟ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਵੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 30 ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। These chairs and this bed and along with all the preparations for any adverse event ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੰਬਰ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ 4 ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਐਨੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਇਫ ਐਨੀ ਅਕਰਸ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰੂਟੀਨ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਲਸ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਥਰੂ ਆਲ ਦ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ people should be assured of this। ਤੇ ਮੈਮ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਜੀ ਦਿਸ ਵੇ। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੇਸਡ ਆਊਟ ਵੇਟਿੰਗ ਚੇਅਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ which has been guarded with the screen for the privacy of the patient. This way. ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Point where we would be identifying the correct beneficiary. This is our vaccination. This is the vaccination storage area. ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, this is our vaccination storage area. And this is our vaccination area. After vaccination, there's a separate entry and a separate exit for the patients. There's no mixing up of the beneficiaries. And post exit, they would be observed in the observation room. After 30 minutes, they can go home. And after home going, if there is any adverse event, then they have all the contact numbers of the ਅਰਸ਼ਦੀਪ, local ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ people. ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਮਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ? See, since this is the guidelines issued to us from the government only, so our higher authorities have given us guidance who to be selected in the beneficiary list. So in the first session, we are not selecting pregnant women. ਫਸਟ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? Exactly. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਮ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਟ ਮਦਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਲੋਟ ਆਫ
bad repute for the vaccination process. ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਸ, ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਸ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਏਲਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਬਵ 50 ਐਂਡ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਬਟ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਟਅਪ 'ਚ, ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਪਰ ਸੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਟਰਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨੇ? जी हाँ, देखो अमृत 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਇਹ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਔਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਾਇਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਟੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਸਕ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 26 ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਨਾਗਰਲ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ CSC ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 100 ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਚਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ
ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? देखो अमृत, कई इत्थे चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਮਲੀ ਫਸਟ ਫੇਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ UK 'ਚ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਪੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਈਲਜੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਵੈਰੀ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕ ਐਂਡ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰਸ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਡਰਿਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 2-ਵੇ ਵਿਊਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲਸ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ ਦ ਵੈਕਸੀਨ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਸ 30 ਮਿੰਟਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਲ ਹੈਂਡਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।